Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Tayyib, kayfa halukum? Khair, insyaallah sanuwasil ila darsina al-yawm fi maddati matan al-Jazariyah yang ditulis oleh man katib hadzal kitab? Ismu kamil Abu Khair Muhammad bin Jazari Ash-Syafi'i. Aina wulida? Fi Dimashq, Suriah, Irak. Idan mata tufiya? طيب من سيقرأ؟ نعم تفضل. فالألف الجوف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي. الألف الجوف ثم لأصل الألف همز هاء ثم لوسطه فعين هاء ثم لأصل الألف أدناه بين نقاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أدناه بين نقاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين ياء والضاد من حافته الوالية أسفل والوسط فجيم الشين ياء
والطاء والدال والتاء منه ومن كل الثنايا والصفير مستقيم. والله والدال والتاء منه ومن كل الثنايا والصفير مستقيم. منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والدال والثاء العليا. منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والدال والثاء العليا. من طرفيهما ومن مد الشفا فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة. من طرفيهما ومن فوق الشفا فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة. للشفتين الواو باء ميم وبنة مخرجها الخشوم. للشفتين الواو خلاص. الآن حافظ، أين حافظ؟ تفضل.
Fahri. وفخم اللام من اسم الله ألفة أو ضم كعبد الله وحرف الاستلاء فخم وخصوصا إطباق أقوى نحو قال والعصا وبين الإطباق من أحق مع باسط والخلق بنخلق وقا وحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمظلوم ما ضللنا وقل اسم افتتاح محظورا عسى وقد اتباعه بمحظورا عصى وراعي شدة لكف وبتا أشرككم وتتوفى فتنة وأول مثل وجنس إن سكن قدم كقل ربي وقل وأبن وأول مثل وجنس إن سكن في يوم ما قالوا اللهم كن نعم سبحوا لا تزغ قلوب فالتقم والضال باستطالة ومخرج ميز من الضاء وكلها تجي في الظهر ذل الظهر وعزم الحفظ أي كذ وأنزل عظم ظهر اللفظ ظاهرنا وشواذ حزم ظلما أجر ظلم زفر انتظر ظلما أسفر ظنا كيف جواعد سوى يضين ظل النحل زخرف سوى فظلتم وبروم ظلوا كالحجر ظلت شعارنا ظلوا يضللنا محذورا مع المحتضر وكنت فضلا وجميع الناظرين إلا بويل هلوى أولى ناظرة والغير للرعد وهود قاصرة والحظ لا الحد على الطعام وفي ظنه خلاف سامي وإن تلاقى البيان لازم أنقض ذاك يعد الظالم وإن تلاقى البيان لازم Wahid. Hajibah. Ibahuhum. Syuddida wa akhfiyan. Ini kita tahu Fahri. Mimin idza ma syuddida wa akhfiyan.
وأظهر الغنة من دوني ومن رجال السجدة وأخبيان بما إن تسكن ببنية الأداء باين على المختار من أهل الأداء وبما تسكن ببنية الأداء باين على المختار من أهل الأداء وأذرنا النار في الأرض وأذرنا وأن تستقيم وحكم تنوين ونجد الإخبار إذا وقلب الإخبار وعند ذلك أجر ومن بالله ولا وأدين والقلب عند والمنع لازم واجب أتى وجائز الوهم وقصر ثبتا والمنع لازم واجب أتى وجائز الوهم ثبتا فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالأولى يمد فلازم الإجابة بعد بكل يوم وواجب إن جاء قبل همزة متصلا بمعاني كلمة وواجب الإجابة قبل متصلا بجميع بكلماته وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وضعا مسجلا وجائز إذا منفصلا أو مسجلا الفت اقرأ وبعد تحليل الكلم بالحروف لابد من معرفة الوقوف وبعد تحليل الحروف لابد من معرفة الوقوف والابتداء وهي تقسم إلى ثلاثة أقسام وكف أحسن والابتداء وهي تقسم إذا ثلاثة أقسام وكف أحسن وهي لمن سلط إلى يوجد تعلق أو كان معنى فبدل وهي لمن سلط إلى يوجد فالفتان فالكافي ولفظا فمنعا إلا رؤوس أي يوم فالحسن فتم فكر ولم تمنع إلا رسول آي يوم صلاة وغير ما تم طبيعا وله الوقت مضطرا فيبدا قبله وغير ما تم طبيعا وله وليس في القرآن في حرف يجب ولا حرام غير ما له سبب وليس في القرآن من وجه وجب ولا حرام غير ما له سبب Sayyid al-maqtu wal mausul wa hukmu ta. Sayyid al-maqtu wal mausul wa hukmu ta.
باب معرفة المقام مقطوع الموصول. وعرف بمقطوع وموصول وأتى في مصحف الإمام بما قد أتى. وعرف بمقطوع وموصول وأتى في مصحف الإمام بما قد أتى. واقطع بأجل كلمة ألا مع الحسد إلى وتعبد يقينا مجالا يشركنا تشرك يدخل تعبد على وتعبد يقينا لا يشركنا تشرك ألا يقول لا أقول إما بالوعد والعقوبة وعما يقطع مما في روح ويحسى قلت المنافقين يقطع مما في وصلت النساء حيثما وألا المفتوحات نسر إنما وصلت النساء وحيثما وألا المفتوحات إنما الأنعام والمفتوحات يدعون معا وخلق الأنبال ونهل وقعا الأنعام والمفتوحات يدعون معا وخلق الأنبال ونهل وقعا وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا السماء والوصل وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا السماء والوصل خالفتموني واشتروا في مقطعا أوحي أخذتم اشتهت يبلو معا خالفتموني واشتروا في مقطعا أوحي أخذتم اشتهت معا فادفع عنا وطاعته من كلا تنزيل الشعراء ونصلا فنفعنا وطاعته بلا تزيد الشعراء ونسلا فأينما كان نقيص ومختلف في شعراء الأحزاب والنساء Kelas. Taib. Sekarang kita masuk di bait ke 86. Labas, nakarir min sittawa tamanun. Taib, wa kullu ma sa'altumuhu waqtulif. Dan pisahkanlah lafaz kullu dan ma ketika bersamaan dengan kata wa kullu ma sa'altumuhu ketika bersamaan dengan kata sa'altumuhu. 86. Wa kullu ma sa'altumuhu waqtulif. Dan pisahkanlah lafaz kullu dan ma ketika bersamaan dengan kata sa'altumuhu atau ketika dia datang sebelum kata sa'altumuhu. Waruddu, kemudian terjadi perbedaan pada kata
ruddu, apakah dia ditulis terpisah atau bersambung? Coba lihat, kata kullu ditulis terpisah dengan ma dalam satu tempat dalam Al-Quran, ada di Quran surah Ibrahim. Quran surah Ibrahim ayat 34. Ada enggak situ? Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu. Wa atakum min kulli ma min kulli ma wa atahum min kulli ma. Kata kullu terpisah dengan huruf ma, dan ini terjadi cuman ada satu tempat di Quran surah Ibrahim ayat 34. Cuma satu tempat ini kata kullu dan ma itu terpisah. Kemudian terdapat perbedaan pada 4 tempat karena dalam mushaf itu ditulis terpisah. Dan juga ada 2 tempat yang kullu dan ma itu ditulis bersambung, dan ada 2 tempat yang ditulis terpisah. Di mushaf itu terjadi. Kalau di Quran surah An-Nisa ayat 91 dia ditulis terpisah. Kullama ruddu ilal fitnati. Itu ditulis terpisah. Kullama ruddu. Kemudian di Quran surah Al-A'raf ayat 38 itu ditulis bersambung. Kullama dakhalat ummuhu la'anat ukhtaha. Itu ditulis bersambung. Kullama dakhalat ummahu. Kemudian di Quran surah Al-Mu'minun ayat 44. Tulis enggak di papan? Kemudian di Quran surah Al-Mu'minun ayat 44 itu ditulis terpisah. Kullama jaa apa situ? Kullama jaa ummatar rasulaha kadzabu. Itu ditulis terpisah. Kemudian di Quran surah Al-Mulk ayat 8, kullama ulqiya fiha faujun. Di situ ditulis bersambung juga. Kullama ulqiya. Salah. Kullama ulqiya. Ditulis di situ ditulis bersambung. Kemudian pada pengalamannya ditulis terpisah pada surah An-Nisa dan surah Al-Mu'minun. Itu di Quran surah An-Nisa ayat 91. Ditulis, nanti dicek di Al-Quran. Quran surah An-Nisa ayat 91 ditulis bersambung terpisah. Sama Quran surah Al-Mu'minun ayat 44 itu terpisah. Kalau yang bersambung ada di Quran surah Al-A'raf ayat 38 dan Quran surah Al-Mulk ayat 8. Ada di buku ya? Ada kan di sini? Ada. Kemudian selain 5 tempat yang kita sebutkan tadi di atas, maka kata kullu dan ma ditulis bersambung menjadi kullama, seperti Quran surah Al-Imran tadi, kullama dakhala 'alaiha Zakaria mihraba wajada indaha rizqa. Itu ditulis bersambung kullama. Selainnya tempat tadi yang kita sebutkan, maka semua ditulis bersambung. Kemudian kadza ruddu kadza kul bi sama wal waslu sif
Dan juga terjadi perbedaan pada kata bi'sa dan ma. Nah, kalau tadi kata kullu dan ma, kalau sekarang kata bi'sa dan ma, apakah juga dia ditulis bersambung atau terpisah? Nah, maka di sini disebutkan di ayat bait selanjutnya di bait 87. Wal waslu sif khalaftumuni. Dan kalau dia bersambung dengan kata khalaftumuni atau washtarau, khalaftumuni washtarau fi maqta'ah. Maka kalau dia bersambung dengan kata khalaftumuni dan kata ishtarau, maka dia ditulis bersambung. Coba lihat kata bi'sa ditulis bersambung dengan ma pada dua tempat, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 90. Bi'sa ma. Kemudian Al-Baqarah ayat 90 gimana? Bi'sa mashtarau bihi anfusahum. Kemudian surah Al-A'raf ayat 150. Qala bi'sa ma khalaftumuni mim ba'di. Qala bi'sa ma khalaftumuni mim ba'di. Itu di Quran surah Al-A'raf ayat 50. Kalau juga ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 93, tadi 90, kemudian ada juga di 93. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum. Maka selain 3 tempat di atas yang kita sebutkan, bi'sa ditulis terpisah dengan ma. Contohnya dalam Quran surah Al-Maidah ayat 62. La bi'sa ma kanu ya'malun. Itu ditulis terpisah. Kemudian tsani fa'alna waqa'at rumun kila. Kemudian dan pisahkanlah huruf fi dan masih yang di atas tadi, masih di bait yang ke-87. Washtarau fi maqta'a, dan pisahkanlah huruf fi dan ma jika bersama dengan kata, ada kata yablu, kemudian ishtahat, kemudian afattum, kemudian ada kata uhi. Itu di Quran surah Al-Maidah. Kemudian Quran surah Al-An'am. Kata fa'alna yang kedua pada surah Al-Baqarah. Kemudian juga di Quran surah Al-Waqi'ah, Quran surah Ar-Rum 2 tempat. Kemudian Quran surah Az-Zumar, surah Asy-Syu'ara, dan yang selain disebutkan. Maka selain yang ini, selain di Quran surah Al-Maidah, Al-An'am, kemudian Al-Waqi'ah, Ar-Rum, maka fi ma itu di kata huruf fi dan ma disambung. Ditulis enggak di papan? Kemudian kata fi ditulis, yang tadi kita sebutkan itu ditulis bersambung. Kemudian kata fi ditulis terpisah dengan ma pada 11 tempat. Ini ada 11 tempat dalam Al-Quran kata fi dan ma itu ditulis terpisah. Di Quran surah ada enggak di situ? Halas Ustaz. Di Quran surah Al-An'am ayat 40.
Quran surah ayat 45. Gimana? Al-An'am ayat 45. Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya. Qul la ajidu fi ma la ajidu fi mana? Ini. Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya. Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya. Itu fi dan ma ditulis kemudian ada di Quran surah An-Nur. Quran surah An-Nur ayat Quran surah An-Nur ayat 14. Lamassakum lamassakum fima afattum. Fima afat itu. Fima afattum. Kemudian Quran surah Al-Anbiya. Quran surah Al-Anbiya ayat 102. Gimana? Wahum fi mashtahat. Quran surah Al-Anbiya ayat 102. Kemudian di Quran surah Al-Maidah. Quran surah Al-Maidah ayat 48. Gimana? Fima atakum. Walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Kemudian di Quran surah Al-An'am ayat, atau di Quran surah Al-Baqarah ayat, surah Al-Baqarah ayat 240. Gimana? Fala junaha alaikum fima fa'alna. Fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihim. Kemudian Quran surah Ar-Rum ayat 28. Quran surah Ar-Rum ayat 28. Gimana? Fahal lakum min syuraka afima razaqnakum. Itu semua ditulis ada berapa tempat tadi? Ada 11 atau 14. Ini yang di belakangnya ganti-gantian terus keluar ini. Ada 11 tempat. Kita sudah sebutkan tadi. Kemudian maka selain 11 tempat yang sudah kita sebutkan, antum catat enggak 11 tempat tadi? Ya, enggak apa-apa, antum ingat-ingat kan, antum kan yang Syafi'i semua. Maka selain 11 tempat yang di atas, maka kata fi ditulis bersambung dengan ma. Seperti dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 113. Fi ma. Itu terpisah. Ayat 113. Fi ma kanu fihi yakhtalifun. Itu terpisah. Kemudian bait ke 89. Fa aynama kan nahli sil wa mukhtalif. Dan sambungkanlah kata aina dan ma. Dan sambungkanlah kata
aina dan ma pada Quran surah Al-Baqarah dan Quran surah An-Nahl. Jadi dua surah ini disambung kata aina dan ma, namun ada ikhtilaf. Apakah penulisan ditulis bersambung atau terpisah pada Quran surah Asy-Syura dan Al-Ahzab, An-Nisa. Tiga surah ini terdapat perbedaan. Apakah dia ditulis terpisah atau bersambung? Tapi kalau di Quran surah Al-Baqarah dan Quran surah An-Nahl, maka dia ditulis bersambung. Kalau di Al-Baqarah tadi, gimana yang di Al-Baqarah? Yang ditulis bersambung. Quran surah Al-Baqarah ayat 115. Fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Kalau fathamma wajhullah itu ditulis fa aynama tuwallu fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Itu ditulis di Quran surah Al-Baqarah dan Quran surah An-Nahl ayat 76. Aynama tuwajjihahu la ya'ti bi khair. La ya'ti bi khairin. Ada dua tempat tadi. Aina dan ma itu ditulis bersambung di Quran surah Al-Baqarah ayat 115 dan Quran surah An-Nahl ayat 76. Itu ditulis bersambung. Kemudian terjadi perbedaan pendapat pada tiga tempat. Karena sebagian mushaf terpisah, sebagian yang lain ditulis bersambung. Maka ini terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Apakah dia ditulis bersambung atau terpisah? Itu terdapat pada tiga surah. Yang pertama ada di surah Asy-Syu'ara ayat 93. Wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun. Itu wa qila lahum aina ma. Ini ditulis di sini ditulis terpisah. Aina ma. Ditulis terpisah. Tapi di sebagian mushaf dia ditulis bersambung. Kemudian di Quran surah Al-Ahzab ayat 61. Aina ma thukifu wa qutilu taqtila. Di sini aina ma thukifu ditulis bersambung, tapi sebagian mushaf dia ditulis terpisah. Kemudian di surah An-Nisa ayat 78. Aina ma takunu yudrikumul maut. Di sini ditulis bersambung, tapi sebagian mushaf dia ditulis terpisah. Maka tiga tempat ini di Quran surah Asy-Syu'ara, Al-Ahzab dan An-Nisa terjadi khilaf di antara para ulama, apakah dia ditulis bersambung atau terpisah. Tetapi pada pengalamannya ditulis terpisah pada Asy-Syu'ara dan ditulis bersambung pada surah Al-Ahzab dan surah An-Nisa. Ini fakta atau realita atau yang kita lihat sekarang. Itu ditulis bersambung pada Al-Ahzab dan An-Nisa, tapi terpisah pada Quran surah Asy-Syu'ara. Maka selain 5 tempat di atas, maka ditulis terpisah. Selain 5 tempat yang kita sebutkan tadi di Quran surah apa? Ada Al-Baqarah, kemudian An-Nahl, kemudian Asy-Syu'ara, Al-Ahzab dan An-Nisa. 2 tempat ditulis bersambung di Quran surah Al-Baqarah dan An-Nahl, dan 3 tempat itu terjadi khilaf di Quran surah Asy-Syu'ara, Al-Ahzab dan An-Nisa. Selain 5 tempat yang tadi kita sebutkan, maka ditulis terpisah seperti dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 148. Ainama takunu bukan itu. Ainama takunu ya'ti bikumum lahu
Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Itu di Quran surah Al-Baqarah ayat 148. Nah, kemudian wasil fa'illam huda bait 90 an-naj'ala. Dan sambungkanlah lafaz in dan lam. Sambungkanlah lafaz in dan lam menjadi illam. Kubaib. Kum. Dan sambungkanlah lafaz in dan lam menjadi illam pada Quran surah Hud. Tawad awalan, tawad. Baik. Wudu. Semuka. Dan sambungkanlah lafaz an dan lan. Wasil fa in lam. Sambungkanlah lafaz in dan lam menjadi fa in lam. Dan sambungkanlah lafaz an dan lan menjadi allan. Jika bersama dengan dua kata, yaitu kata ada enggak situ? Tajma'a sama kata naj'ala. Jadi disambungkan huruf in dan lam menjadi illam dan huruf lan dan an menjadi allan pada ketika bersama dengan kata tajma'a dan naj'ala. Jadi pada dua kata itu. Kata in yang di kasroh hamzanya in, kata in bukan an, kata in. Salah. Kata in yang di kasroh hamzanya dan disukun nunnya, akan in sukun. Ditulis bersambung dengan lam. Ditulis bersambung dengan lam pada satu tempat, yaitu Quran surah Hud. Ditulis bersambung pada satu tempat, yaitu Quran surah Hud ayat 14. Gimana bunyinya? Fa illam yastajibu lakum fa'lamu. Fa illam itu in. Fa illam yastajibu la. Fa illam yastajibu pakai waw enggak? Fa illam yastajibu. Fa illam yastajibu lakum fa'lamu. Itu di Quran surah Hud. Fa in lam, in dan lam disambung. Fa in lam. Selain surah Hud ini, maka ditulis berpisah seperti dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 24. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Itu ditulis terpisah. Quran surah Al-Baqarah ayat 24. Fa in lam, di situ fa in lam. Fa in lam. Fa in lam
fa illam taf'alu walan taf'alu fattakun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Kemudian pada kata an yang di fathah, itu tadi kata in yang yang pertama tadi di kasro. Itu kata an yang di kasro jadi in. Sekarang kata an yang di fathah jadi an. Kata an yang di fathah jadi an. Kalau di doma jadi un. Kataan yang di fathah hamzanya dan disukun nunnya maka ditulis bersambung pada dua tempat. Di mana itu? Quran surah sekarang kata an dengan lan, yang di fathah dan lan ditulis bersambung pada dua tempat. Yang pertama ada di Quran surah Al-Kahfi ayat 48. Gimana bunyinya? Bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida. Bal za'amtum allan ditulis bersambung. Setelah allan ada kata apa? Tadi kita sebutkan kalau allan itu dia bersambung dengan, kalau lam dengan an itu bersambung kalau dia bertemu dengan lafaz tajma'a au naj'ala. Coba lihat sini bersambung dia di Quran surah Al-Kahfi ayat 48 itu, bal za'amtum allan naj'ala. Jadi berhadapan atau bersanding atau bersampingan dengan kata naj'ala, maka dia bersambung. Kemudian yang kedua ada di Quran surah Al-Qiyamah ayat 3. Atahsabul insanu allan najma'a idhamah. Masyaallah, ahsan. Kemudian di Quran surah Al-Qiyamah ini juga allan disambung. Sama, setelahnya juga ada kata kalau tadi naj'ala, sekarang najma'a. Najma'a atau tajma'a? Maka tadi itu dua tempat itu, kalau allan bertemu dengan naj'ala au najma'a maka dia disambung. Selain dua tempat ini, kata lan dan an ditulis terpisah. Surah apa tadi, Sawir? Allan yang pertama tadi di surah apa yang ditulis bersambung? Surah ada dua kita sebutkan baru-baru yang bersambung dengan kata naj'ala dan tajma'a. Naj'ala dan najma'a ada dua. Surah apa, Sawir? Surah Hud. Surah Al ayat baca. Allan naj'al apa? Kemudian yang kedua di surah Al-Qiyamah ayat. Coba baca Quran surah Al-Qiyamah ayat 9. Antum kayaknya ada yang pakai ilmu ini. Jadi ada di Quran surah Al-Qiyamah ayat 3. Nofal, baca Nofal. Gimana tadi? Ayat 3.
Masya Allah. Nah, jadi dua tempat itu di Quran surah Al-Kahfi dan Quran surah Al-Qiyamah. Selain di dua tempat itu, maka an dan lan ditulis terpisah. Contohnya di Quran surah Al-Balad ayat Quran surah Al-Balad ayat 5. Gimana, Nopal? Ayah? Gimana, Nopal? Ayah sabu allai yaqdiru alaihi. Ayah sabu allai yaqdiru. Ayah sabu sambung enggak? An lay yaqdiru alaihi izoma terus antum. Kemudian najma kila tahzanu ta'sau ala, dan sambungkanlah lafaz kai dan lah menjadi kai. Najma kaila, dan sambungkanlah lafaz kai dan lah menjadi kaila. Stekes. Menjadi kai. Isan. Todok. Menjadi kailah jika bersama dengan kata berapa? Ada ta'sau. Ini kan ada. Mana tadi? Najma kailah tahzanu ta'sau dan ala. Najma kaila, kalau dia bertemu dengan kata tahzanu dan ta'sau dan kata ala. Juga pada surah Al-Hajj dan pada kata alaika haraj. Tapi kata kai ditulis bersambung dengan la pada 4 tempat. Ini diingat baik-baik. Kata kai dan la ditulis bersambung pada 4 tempat. Pertama ada di Quran surah Al-Imran ayat 153. Gimana surah Al-Imran ayat 153? Likaila itu kata lam dan kai likaila. Salah. Likai la tahzanu likai la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum. Itu di Quran surah Al-Imran. Kemudian yang kedua ada di Quran surah Al-Hajj ayat 5. Likai la ya'lamu min ba'di ilmin syai'a. Likai la. Itu juga disambung. Salah. Likai disambung. Likaila. Kemudian di Quran surah Al-Ahzab ayat 50. Likaila yakuna alaika harajun. Likaila ini likai yakuna ayat 50. Alaika harajun. Sudah berapa? Ada 3. Sudah berapa tempat? Dasar
Hah? Wahid 3. Sudah 3 tempat. Yang terakhir di Quran surah Al-Hadid ayat 23. Likai la ta'sau ala ma fatakum. Nah, itu ada 4 tempat. Intinya kalau la dan kai itu ditulis bersambung hanya ada pada 4 tempat. Al-Imran, Al-Hajj, Al-Ahzab, Al-Hadid. Nanti antum cari. Selain 4 tempat ini di Quran surah Al-Hajj, Al-Imran, Al-Ahzab dan Al-Hadid, maka kai ditulis terpisah dengan la. Seperti dalam Quran surah ada enggak situ? Al-Ahzab. Quran surah Al-Ahzab ayat 37. Gimana? Likai la yakuna 'alal mu'minina harajun. Itu di Quran surah Al-Ahzab ayat 37. Di mana, Min? Kemudian waqata'hum. Dan pisahkanlah mereka. Gimana? Dan pisahkanlah mereka. Apa yang dipisahkan? Waqata, ya. Waqata'hum. An dan man, dan pisahkanlah lafaz an dan man jika bertemu dengan waqata yasha'u dan tawalla. Dan pisahkanlah an dan man jika bertemu dengan kata yasha'u dan tawalla. Dan pisahkanlah kata yauma dan hum. Dan pisahkanlah kata yauma dan hum. Ini ada di Quran surah Ghafir dan Quran surah Az-Zariyat. Kata an ditulis terpisah dengan kata man, hanya berada pada berapa tempat? Berapa di situ? An dan man ditulis terpisah di 2 tempat. Ada situ? 2 tempat. Di mana? Di Quran surah An-Nur ayat An-Nur ayat 40. Ada situ? An-Nur ayat 40. Quran surah An-Nur ayat 43. Mana? Wa yasrifuhu wa yasrifuhu amman yasha. Gimana? Wa yasrifuhu an nun an man atau mai? Sya'u. Ya. Sya'. Di sini terpisah atau tersambung? Wa yasrifuhu amman yasha. Dia ditulis terpisah di Quran surah An-Nur ayat 43. Kemudian di Quran surah An-Najm ayat gimana? Fa'arid amman tawalla
ang dzikrina. Di sini juga ditulis man, tapi dibacanya terpisah atau tersambung. Kemudian kata yauma. Yauma ditulis terpisah dengan kata hum pada dua tempat, ya, di surah. Di Quran surah apa, Farid? Dapat dari mana Al-Hajj? Bukan. Di Quran surah Az-Zariyat ayat 13. Yaumahum 'alan nari yuftanun. Quran surah Az-Zariyat yaumahum. Yauma dan hum ditulis yaumahum 'ala nari yuftanun. Yaumahum 'ala nari yuftanun. Kemudian di Quran surah Ghafir Quran surah Ghafir ayat 16 gimana? Yauma yaumahum barizun. Itu tempat di mana kata yauma dan hum terpisah. Maka selain dua tempat ini, kata yauma dan hum ditulis bersambung seperti dalam Quran surah Al-Ma'arij. Masya Allah. Ayat ada enggak situ? Ayat 42. Hatta yulaqu yawmahumul ladzi yu'adun. Dua tempat itu, maka selain di sini selain dua tempat itu, maka dia ditulis bersambung seperti di Quran surah Al-Ma'arij ini. Yauma yulaqqu yaumahumul ladzi yauma yulaqqu gimana? Yaumahum gitu. Gitu Pak. Yaumahum. Kemudian seperti mana nih? Yaumahum. Wa mali hadza walladzina haula. Dan pisahkanlah huruf lam jar itu dari majrurnya yang berada setelah huruf mali. Dan pisahkanlah huruf jar lah dengan kata setelahnya bila kata tersebut mana nih? Dan pisahkanlah huruf jar lam dari majrur. Apa itu majrur? Yang dijarkan yang berada setelah huruf oke, ahsanta. Jika bersama lafaz ada 3. Ada situ. Ketika bersama dengan lafaz haula'i, kemudian alladzina, kemudian hadza wa ma li hadza walladzina haula, dan pisahkanlah huruf jar lam dari majrurnya yang berada setelah huruf ma jika bersama dengan lafaz haula'i, alladzina dan hadza. Lam jar pada kata mali ditulis terpisah dan majrurnya pada 4 tempat. Lam jar pada kata mali ditulis terpisah dengan majrurnya pada 4 tempat. Di mana?
Quran surah Al-Kahfi ayat 49. Gimana? Ma lihadza gimana ma lihadza? Ma li hadzal ma li hadzal kitab. Ma li hadzal kitab. Kemudian di Quran surah Al-Furqan ayat 7. Wa qalu ma li hadzal rasul. Aduh, ini kita baru berapa bait ini? Baik. Sampai di mana tadi? Di bait ke 92. Halas. Nuwasil badan. Alhamdulillah. Biasa dosa baca ini, dosa baca matan. Cepat. Baik, naktatim berdoa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.